அன்பானவர்களே, ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே I greet you and I bless you. Many more happy returns of the day to my dear wonderful family in Malaysia. Revival Mission Ministries இப்போ 5வது ஆண்டு விழாவை கொண்டாடுகிற உங்களை ஆண்டவர் அளவில்லாமல் ஆசீர்வதிப்பாராக. I am so happy that you have crossed the river. 5 என்பது தேவனுடைய கிருபையின் நதி. And God is going to lead you grace upon grace, strength upon strength, level to another level. God is going to raise you. I am so excited to bring a prophetic word of encouragement for you. அருமையான பாஸ்டர் ஜெக் பிரின்ஸ் அவர்களை பல வருடங்களாக நான் அறிவேன். அவர் ஒல்லியாயிருந்தார், நானும் ஒல்லியாயிருந்தேன். அப்பொழுதிலிருந்து எங்களுக்கு ஒருவர் அறிமுகம். I have seen him as a young person who was on fire for the Lord, wanted to do something for the Lord. Today, I see that he is one of the leaders in Malaysia doing things mighty for the Lord. அவர்கள் மூலமாக நடக்கிற இந்த திருச்சபை, கர்த்தர் அவருக்கு தரிசனமாய் கொடுத்த இந்த திருச்சபை ஈப்போவிலே Revival Mission Ministries. Awesome. 5 years. God has been so gracious unto you. உங்களுக்காக நான் ஆண்டவருடைய சமூகத்தில், ஆண்டவரே நீர் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன்? What is that you want to give them on this year? This new year that they are going to enter into. Anniversary என்ன கொடுக்க போறீங்க? ஆண்டவர் எனக்கு சில காரியங்களை சொல்லும்படி பணித்தார். I'm just going to say what he has given me. I'm not going to call myself a prophet, but I will just say I'm a postman. ஏசாயா 55ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனம். For you, grace upon grace upon grace. Isaiah 55 verse 5. Let me read it for you in English and Tamil. Surely you will summon nations you know not, and nations you do not know will come running to you. Because of the Lord your God, the Holy One of Israel, for he has endowed you with splendor. இதோ நீ அறியாதிருக்கிற ஜாதியை வரவழைப்பாய். உன்னை அறியாதிருந்த ஜாதி உன் தேவனாகிய கர்த்தரின் நிமித்தம், இஸ்ரவேலுடைய பரிசுத்தர் நிமித்தமும் உன்னிடத்திற்கு ஓடி வரும். அவர் உன்னை மேன்மைப்படுத்தி இருக்கிறார். Everybody wants to do something for the Lord, but the Lord wants to do something for some people. Who are those who have been obedient to the Lord, who humbled themselves, who stood the test of time? சோதனைகளை சகிக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான். பாடுகளை உபத்திரவங்களின் வழியாக நடக்கும் போது நிற்கிறவன் தான் ஜெயிப்பான். அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, சபையாவே, எத்தனையோ காரியங்கள் எல்லாம் வந்தாலும் உங்க சபையை கர்த்தர் இன்று வரை பாதுகாத்து வேலி அடைத்து வந்திருக்கிறாரே. ஆகவே ஆண்டவர் இன்றைக்கு உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறார், நீ அறியாதிருந்த தேசங்களை வரவழைக்க போகிறாய். தேசங்களிலிருந்து ஜனங்கள் உன்னிடத்துக்கு வரப்போறாங்க. ஏன் வரப்போறாங்க? 2 ரீசன். உன் தேவனாகிய கர்த்தர் நிமித்தமும் இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தர் நிமித்தமும் உன்னிடத்திற்கு அவர்கள் ஓடி வரப்போகிறார். People are going to run and come to your sanctuary. And the Lord says from the nations. Why is it happening? Because God has endowed his splendor. அவர் உன்னை மேன்மைப்படுத்தி இருக்கிறார். இந்த ஆண்டு கர்த்தர் உங்களுக்கு கொடுக்க போகிற மேன்மையின் ஆண்டு. If you walk clearly in the center of God's will, there is a great purpose that God has planned for Revival Mission Ministries. இப்போ மட்டும் இல்லைங்க, பல இடங்களிலே தேவன் இந்த எழுப்புதல் ஊழியத்தை பரவச் செய்ய விரும்புகிறார். கர்த்தர் சித்தமானால் தேசங்களில், that is what this verse means. இந்த வருடத்திலிருந்து நீங்க ஜெபிக்க போறீங்க. Lord, we are ready to plant where you are asking us to plant. I believe this verse is not given to everyone and any Tom, Dick and Harry who is walking on the road. No sir, this is for somebody who has a vision, somebody who has a passion for souls, somebody who has a
urge for revival. That's why God gave your nomenclature. Your name is Revival Mission. Revival is a fire. Revival spreads. Revival is not one place. If you go through the history of all revivals, revival never stayed in one place. Revival spreads. Spreading is what God wants you to do this year. You need to spread out. You need to stop satisfying people in one building, because the mandate God has given. Now the Lord says, ask of me. I want you to turn your Bible to Psalm 2 and verse 8. Sangidam 2:8. Ask me, and I will make the nations your inheritance, the ends of the earth your possession. என்னை கேளும், அப்போது ஜாதிகளை உமக்கு கொள்ளை பொருளாகவும் தேசங்களை உமக்கு சுதந்திரமாகவும் கொடுப்பேன். கொள்ளை பொருள் என்றால் you take the plunder from somebody else. Somebody has stolen it from you. You go after them and you take not just what you have lost, but with the interest, but with the returns. அதான் கொள்ளை பொருள். For all that you have invested in the church, God is going to give you a bounty. God is going to give you a bounty. God is going to give you an inheritance. ஐயா, இன்ஹெரிட்டன்ஸ் என்ன தெரியுமா? உங்களுக்கு சொந்தம் இல்லை, அப்பாவுடைய சொத்து. ஆண்டவர் சொல்றார், நான் என் சொத்தை உனக்கு தரேன்ப்பா. பாஸ்டர் ஜேக், ரிவைவல் மிஷன் மினிஸ்ட்ரிஸ், கர்த்தருக்காக நீங்க உண்மையா இருந்ததுனால கர்த்தர் சொல்றார், என்கிட்ட கேளுங்க, நான் தேசங்களை உனக்கு தரேன்ப்பா, ஜாதிகளை தர்றேன். Two things God is promising here. One, He says, I will give you place. I will give the ends of the earth as possession. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நிலங்களை தருவேன், ஜனங்களை தருவேன். The Lord says, I will give you people, I will give you place. Both of them are needed for ministry growth. You need place for growth, you need people for growth. If you have a place and you don't have people, you fail as a ministry. And if you have people and you don't have a place, that is also detrimental. ஜனங்கள் இருந்து இடம் இல்லைன்னா எங்க கொண்டு போவீங்க ஜனத்தை? இடம் இருந்து ஜனங்களே இல்லைன்னா அது அவமானம். That means you need both. That's what is the promise through Psalm 2 and 8. God says, Revival Mission Ministries, I will give you places, I will give you people. யாருக்கு தருவார்? Those who ask of Him. Are you ready, church? Are you ready to step out of the comfort zone and say, God, we are ready to possess the ends of the earth. We are ready to call the people from different nationalities. நான் விசுவாசிக்கிற கர்த்தர் அப்படிப்பட்ட ஒரு அப்போஸ்தல ஊழியமாய் உங்களை உருவாக்க போகிறார். The next 3 5s are going to be very instrumental. முதல் 5 ஆண்டு காலம் முடித்து விட்டீர்கள். அடுத்த 5 ஆண்டு காலம், this is going to be another set of years where God's glory is going to be revealed. அந்த 10க்கு அப்புறமா 10லிருந்து 15 அது இன்னும் மகிமையா இருக்க போகிறது. But all this, if you have a vision, passion, keep driving yourself. எது இருக்குதோ இல்லையோ கர்த்தர் சொன்னார் ஓடிக்கிட்டே இருக்கு. You see, you need to start praying God-sized prayers. Pastor Zek, you have a vision. ஆனா சபையில் இருக்கிறவ, எனக்கு அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளை, உங்களை பார்த்து நான் சொல்றேன், உங்க போதகருக்கு இருக்கிற அதே தரிசனம் உங்களுக்குள்ள இருக்க அந்த வெறி இருக்கா? இன்னைக்கு நான் ஒரு ஊழியக்காரனா, இன்னைக்கு இந்தியாவில் பல இடங்களில் ஊழியம் செய்கிறேன், வீடியோஸ் ரிலீஸ் பண்றேன், பாட்டு பாடுறேன், worship ரெக்கார்ட் பண்றேன், மெசேஜ் கொடுக்குறேன், டிராவல் பண்றேன். அஃப்கோர்ஸ் இப்போ கொரோனானால டிராவல் பண்றது இல்லை. All this happens because my church stands with me. அந்த சபை கூட நின்றனால தான் கடந்த 20 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக தேவனுடைய ஊழியத்தை வல்லமையாய் ஓடி செய்ய முடிகிறது. 15 years our church has been in existence, and God has been so gracious to accomplish all that we have done, all that we are doing, and all that we are still going to do. ஆண்டவர் இன்னைக்கு உங்களை பார்த்து சொல்றார், I am giving you inheritance. I am giving you the people. They will run and come to you. Are you ready to call them? Are you ready to speak to them? Are you ready to speak to the nations? கொரோனா வந்து boundaries of a church வந்து
செங்கல்னால சிமெண்ட்னால கட்டப்பட்ட வால் இல்லை, அதை விட பெருசுன்னு நிரூபிச்சிருச்சு. Through Zoom and YouTube, we are now reaching the globe. So why not? Why not your church become a global church? Why not you have different branches in different countries? In different regions of Asia, God is going to provide. If you believe, you will see the glory of God. Somebody said amen. Sathama or amen solunga. You see, Jabez had a background. Jabez was not respected. Jabez cried out to the Lord of Israel, saying, "Oh, that you would bless me and enlarge my territory. Let your hand be with me. Keep me from harm, so that I will be free from pain." And God granted his request. Brother, sister, it's not about your background. It's all about what God wants you to be in future. உங்களுடைய ஹிஸ்டரியை பற்றி கர்த்தருக்கு அக்கறை இல்லை. ஏன்னா அவர் இது மேல் எழுத போகிற ஹிஸ்டரியை கையில் பேனாவில் ரெடியாக வச்சுக்கிட்டு நிற்கிறவர். ஸோ forget all your things of the past. ஓ, நாங்கள் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டோம், இங்கேருந்து வந்தோம், இதுக்கே இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டோம். There's something more bigger. Jabez believed because he was called a pain, because his life was filled with pain. He believed, instead of this pain, God is going to give me a gain. It's all about the perspective. நீங்க உங்க வாழ்க்கை எப்படி பார்க்க போறீங்க? உங்களுடைய ஊழியம், உங்க சபை, இவ்வளவு நாள் உபத்திரவப்பட்டதுக்கு கர்த்தர் எனக்கு நிச்சயமா ஒரு பெருக்கத்தை தருவார். அதுதான் விசுவாசம். உபத்திரப்படுகிறவர்களுக்கு உபத்திரவத்துக்கு பதிலா, பாடுகளுக்கு பதிலா ஆண்டவர் என்ன சொல்லியிருக்கார்? இக்காலத்து பாடுகள் இனிவரும் மகிமைக்கு ஒப்பானவைகள் அல்ல. Romans 8:18 says that for all the affliction there is a glory, there is a miracle, there is going to be a great glory in the ministry. அற்புத அடையாளங்கள் நடக்க போகிறது. Believe me, every believer will be empowered. You have a great mandate. Your church, your pastor, you're called for great things. Somebody clap your hands and give glory to God. Oh, I wish I was preaching this in front of you. உங்க முன்னாடி இப்போ நின்று இதை சத்தமா அல்லேலூயா சொல்லுங்க, கையை தட்டுங்கன்னு சொன்னா எவ்வளவு நல்லா இருக்கும். ஆனா நீங்க எங்கேயோ இருந்து பாஸ்டர் பேசுறாருன்னு சொல்லி கை தட்டாம இருக்காதீங்க. இப்ப தட்டணும், அந்த கூரை மேல அதிர்ற மாதிரி தட்டணும். அல்லேலூயா. எனக்கு அன்பானவர்களே, God says, ask of me, I am going to give it to you. I am going to expand. Jabez prayed, expand my territories. God said, I am doing it. He answered. God always answers those who have a big vision. Somebody sent me a text. Don't plan things according to your pocket, but according to God's pocket. உன்னுடைய எல்லா தரிசனங்களையும் உன் பாக்கெட்டை வைத்து திட்டமிடாதே, தேவனுடைய பாக்கெட்டை வச்சு திட்டமிடு. ஏன்னா அவர் ஐஸ்வர்ய சம்பர்னர். இந்த சபையில் அநேகம் பேருக்கு கர்த்தர் எக்ஸ்பான்ஷனை கொடுக்க போறார் இந்த வருஷம். நிறைய பேர் நீங்கள் யோசிக்கிறீங்க, இந்த போராட்டம், கொரோனா, அது இதெல்லாம் வந்து எக்கானமிலாம் விழுந்து இருக்குது. பட் காட் சேஸ், இன் திஸ் டிப் தேர் இஸ் அன் அப். இந்த வீழ்ச்சியிலே ஒரு உயர்வு இருக்கிறது. There is a slide, there is always a mountain that comes up again. கர்த்தர் சொல்றார், if you are ready. வாசிங்களேன், Exodus 34:24. Exodus 34:24 says, யாத்ராகமம் 34:24 சொல்லு, I will drive out nations before you and enlarge your territory, and no one will covet your land when you go up 3 times each year to appear before the Lord your God. I will drive out nations before you and enlarge your territory. எனக்கு அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, this is a word that was given to the Israelites for them to go and stand before the Lord thrice in Jerusalem. அவங்களுக்கு கர்த்தர் கவனண்டா கொடுத்தார். ஆவிக்குரிய இஸ்ரவேலராக இருக்கிற நமக்கு என்ன கவனண்ட்? ஆண்டவர் சொல்றார், நீ சபையோட நின்னா எப்படி யூதர்கள் எருசலேம்ல நிக்கணுமோ அதுபோல you people in the church, when you stand with the church, God is going to expand your territory. The Jewish people were commissioned to appear before God thrice in the year during the feast. And God made a covenant and said, I will drive out the nations and I will enlarge your territory, that nobody will covet. ஆண்டவர் நீங்க உங்களை பார்த்து சொல்றார், எப்பா நீ ஞாயிற்றுக்கிழமை தோறும் இல்லப்பா, எவ்வளவு நாள் முடியுமோ என் சமூகத்தில் வந்து என் சபையில சேர் எடுத்து போட்டு பாரு, கூட்டி பாரு, பாஸ்டர் கொஞ்சம் காடி ஓட்டு,
பாஸ்டருடைய பைபிளை தூக்கிட்டு வா, ஊழியத்துக்கு ஏதாவது கொடு, ஊழியத்துக்காக ஏதாவது தியாகம் செய்யு. ஊழியத்தில் ஜெப ஊழியம் கொடுக்கறாங்களா, அல்லது வண்டி ஓட்டுற ஊழியம் கொடுக்கறாங்களா, சமைக்கிற ஊழியம் கொடுக்கறாங்களா, சந்தோஷமா செஞ்சு பாருங்க. ஆண்டவர் உங்கள் வீட்டின் எல்லைகளை பெரிதாக்குவார். This is a prophetic word. On this 5th anniversary, God says, I will expand the church. I will expand the anointing on the minister of God. I will expand the place. I will expand the believers' blessings. விசுவாசிகளுடைய ஆசீர்வாதங்களின் எல்லைகளை நான் விரிவாக்கப் போகிறேன். விரிவுனா என்னங்க? Sometimes we need to let go into the hands of God. God will change it for our good. Isaiah 54 verses 2 to 4. This is a prophetical word again. I'm centering around Isaiah 54 and 55 because this is what God has promised for you. Enlarge the place of your tent. Stretch your curtains wide. Do not hold back. Lengthen your cords. Strengthen your stakes, for you will spread to the right and to the left. Your descendants will possess the nations and settle in desolate cities. The Lord says, expand, enlarge. 2 words. Enlarge the tent. Stretch your curtains wide. Don't pull it down like this. Stretch your curtains wide. Lengthen your cords which go through the curtains and put the pegs far away. Let the stakes or the pegs, put it far away. Don't put it near, because I'm going to enlarge the tent. கர்த்தர் உங்களை பார்த்து சொல்றார், உங்க கூடாரத்தின் இடத்தை விசாலமாக்கு, அடக்கிக் கொள்ளாதே, உன் கயிறுகள் நீளமாகட்டும். கர்த்தர் சொல்றார், உன் முளைகள் உறுதியாய் தூரமாய் விழட்டும். கர்த்தர் சொல்றார், put the pegs not nearby. நீ வலதுபுறத்திலும் இடதுபுறத்திலும் இடம் கொண்டு பெருகுவாய், இடம் கொண்டு பெருகுவாய். உன்னுடைய சந்ததியார் தேசங்களை, பாழான இடங்களையும் சுதந்தரித்து அங்கே குடியேறுவார்கள். They will settle in desolate cities. I believe new properties are coming and you are going to settle in new places. New அந்த சிட்டியுடைய வளர்ச்சியில கர்த்தர் ஒரு திட்டத்தை வச்சிருக்கிறார். அதுல கர்த்தர் உங்களுக்காக நிறைய காரியங்களை, ஆசீர்வாதங்களை மறைத்து வைத்திருக்கிறார். பாழான ஸ்தலங்களை கர்த்தர் உங்களுக்கு தரப்போறார். நீங்க போய் குடியேறின பிறகு அந்த இடமே மாறப்போகிறது, மகிமையாய் மாறப்போகிறது. பால்யாங்கிச்சோவுடைய சபைக்கு இடத்தை வாங்குறதுக்காக அந்த இடத்தை இன்னைக்கு இருக்குது பார்த்தீங்களா, அங்கே லட்சக்கணக்கான ஜனங்க வராங்களே, அது ஒரு குப்பை மேடம். It was a dump yard where they used to go and dump the entire Seoul, Korea city's dump. குப்பையை கொண்டு போய் கொட்டுவார்கள். When he went and brought the place, everybody said, have you bought a dump yard? But it so happened that the government had a plan of restructuring the city. The dump yard was moved elsewhere and the dump yard became the expanded city. And in the expanded city, his church became the center of the city. And people came from all corners of the city into the church, UIDO Full Gospel Church. உங்க சபைக்கும் கர்த்தர் அப்படி ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியை கொடுக்க போறார், அப்படி மாற்ற போறார். My dear children of God, I believe that God is getting ready. But before that, I want you to write this vision. ஏன்னா these things don't happen just if you speak. You will have to write it and keep it in your church. Habakkuk chapter 2 verse 2 says, write the vision and make it plain so that the runner will be able to see and run. Write it on tablets. தரிசனத்தை பலகைகளிலே தீர்க்கமாக வரை. முடிவிலே அது விளங்கும், அது பொய் சொல்லாது. அது தாமதித்தாலும் அது காத்திரு, அது நிச்சயமாய் வரும். Write the vision. God wants you to write the vision because it is going to come to pass. எதற்காக? தேவ பிள்ளைகளே, கர்த்தர் எனக்கு சொன்ன தீர்க்க தரிசன வார்த்தைகளுடைய வாழ்க்கையிலும் ஊழியத்தை எழுதி வச்சிருக்கிறேன். Many of them are come to pass and many of them are yet to come to pass. But I'm so happy every time I look at them, I know this is what God wants me to do. It is already reckoned for me.
அதே போல கர்த்தர் உங்களுக்கு செய்ய போறார். You know why? Because this is the prophecy is what God gives you as a vision. Prophecy becomes your vision. What is vision? What is video? Vision na a picture or a event that comes before your eyes. You know what is the meaning of a video? Vision and video, they both signify the same. The word in Latin for seeing is video. Seeing. See, what I am seeing now is continuous movement of different frames. A camera captures frames and process the frames to run sequentially to produce a video. Your camera, நீங்க பார்த்துக்கிட்டு இருக்க இந்த கேமரா பல ஃப்ரேம்ஸ் அதால அப்படியே ரன்னிங்காக வீடியோ எடுக்க முடியாது. ஒரு பிக்சரா எடுத்துக்கிட்டே இருக்குது. இப்போ நான் உங்கள்கிட்ட பேசிகிட்டே இருக்கும்போது பல ஃப்ரேம்ஸ் அதில் ரெக்கார்ட் ஆகிட்டு இருக்கு. ஒரு ஃப்ரேம் நான் அசைக்க என் விரல் மூவ் பண்ண ஒவ்வொரு ஃப்ரேமையாக கேப்சர் பண்ணிட்டு அந்த கேப்சர் பண்ண அந்த பிக்சரை சீக்வென்ஸலாக கண்டினியூஸாக ரன் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் வீடியோ. Photo is static. Video means running photo. Running frames. தேவ பிள்ளையே, உங்களுடைய வாழ்க்கையில தேவன் வைத்திருக்கிற ஆசீர்வாதங்கள் are sequential. It is not static. தேவன் கொடுத்த வாக்குத்தத்தங்கள் it is not a picture. It is a continuous video. உங்களுடைய ஃபோன்லேயோ டிவிலேயோ சிக்னல் சரியாக வரலன்னா எப்படி நீங்கள் டியூன் பண்ணி அந்த வீடியோவையோ அல்லது அந்த ஆடியோவையோ நல்லா வர வைக்கிறீங்களோ, அதே மாதிரி இன்னைக்கு ஆண்டவர் உங்களை பார்த்து சொல்றாரு, உன் வாழ்க்கையில் நான் வச்சிருக்கிற ஃப்ரேம்ஸ் இன்னும் நிறையா இருக்குது, அது கண்டினியூஸாக இருக்க போது. அதுக்கு பேர் தான் வீடியோ, அதுக்கு பேர் தான் விஷன். கையை உயர்த்தி அல்லேலூயா சொல்லுங்க. Vision is continuous pictures rolling. Are you stuck with a snapshot? கொரோனா வரதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் எவ்வளோ நல்லா இருந்தோம் பிரதர். நான் 2015 எப்படி தெரியுமா பிரதர் நான் வேலைக்கு வரதுக்கு முன்னாடி எப்படி தெரியுமா இருந்தேன், நான் ஊழியத்துக்கு வரதுக்கு முன்னாடி எப்படி தெரியுமா இருந்தேன், அதெல்லாம் மறந்துடுங்க. God wants to speak to you and say, hey boss, your life has to run on a vision, on a video, which is a continuous pictures rolling. Don't be freezed with a frame. வீடியோ ஸ்டக் ஆயிடுச்சுன்னா அப்படியே ஒரே ஒரு பிக்சர் கூட நின்றுட்டே இருக்கும் பார்த்தீங்களா. அது டிவியாக இருக்கட்டும், அது இன்டர்நெட்டாக இருக்கட்டும், என்ன பிரச்சனை? கண்டினியூஸாக அதுக்கு ஃப்ரேம்ஸ் வரலன்னு அர்த்தம். ஆண்டவர் நீங்கள் உங்களை பார்த்து சொல்லுவோம், உன் தரிசனம் ஸ்டக் ஆகக்கூடாது. யூ ஹாவ் டு கீப் ட்ராவலிங் வித் காட், because his prophecy and his vision is a present continuous revelation to you. Hallelujah. இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒன்று சொல்ல போறேன், நீங்க அப்படியே சொல்ல போறீங்க. இங்க பாருங்க, உங்க வாழ்க்கை ஒரு போட்டோ கிடையாது. நான் 1992ல நான் மலேசியா டவர் மேலே ஏறினேன். 1999ல நான் பெர்லின் வால் மேலே நின்னேன். நான் 2010ல நான் சைனா கிரேட் வால் மேலே நின்னு பிக்சர் எடுத்துக்கிட்டு அக்கம்ப்ளிஷ்மெண்ட்ஸை வச்சுக்கிட்டு ஃபோட்டோ ஃப்ரேமை பார்த்துக்கிட்டு வாவுன்னு சொல்கிறதுக்கு இல்லை, ஆண்டவர் வாவை டெய்லி கொடுக்கறதுக்கு உங்களுக்கு ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸாக அந்த பிக்சரை ரோல் பண்ண வைக்க போகிறார். நான் சொல்கிறது அப்படியே சொல்லுங்கள், பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்கள், த கேமரா இஸ் ரோலிங். ஹல்லேலூயா. ஃபோட்டோ எடுக்கிற கேமரா ஒரு ப்ரெஸ் அமுத்திட்டு முடிச்சிருவோம், அவ்வளோதான், நீங்கள் சிரித்து முடிச்சிருவீங்க, அவ்வளோதான். ஆனால் கேமரா என்ன தெரியுமா, ஆன் பண்ணி விட்டா நீங்கள் ஒரு போஸ்ட் கொடுக்க வேண்டாம், மனசில் உள்ளதெல்லாம் சொல்லலாம், செய்யலாம். உங்கள் லைஃப்பில் தேவன் வைத்திருக்கிற தரிசனம் ஒரு ஃபோட்டோ ஃப்ரேம் இல்லை, இட் இஸ் அ ரோலிங் பிக்சர். இன்னும் வந்துகிட்டே இருக்குது. பக்கத்தில் கையை கொடுத்து வேணாம், கொரோனா இருக்குது, பக்கத்தில் கை கொடுக்காதீங்க. பக்கத்தில் உங்களை பார்த்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணி சொல்லுங்க,
The camera is still rolling. Amen. ஆண்டவர் சொல்றாரு, it's not over, it is still rolling. The camera is not switched off. உங்க லைஃபை குறித்து கர்த்தர் வச்சிருக்கிற தரிசனம், விஷன், அது தொடர்ந்து ஓடிக்கிட்டே இருக்க போகுது, பெருசாக போகுது. The vision is going to get bigger. Are you ready to pray with me? நான் உங்களுக்காக ஜெபிக்க போறேன். This is a prophetic word. ஆண்டவர் திருப்பி உங்களுக்கு சொல்றார், நீ அறியாதிருந்த ஜாதியை வரவழைப்பாய். உன்னை அறியாதிருந்த ஜாதி உன் தேவனாகிய கர்த்தர் நிமித்தமும் இஸ்ரவேலுடைய பரிசுத்தர் நிமித்தமும் உன்னிடத்திற்கு ஓடி வரும். அவர் உன்னை மேன்மைப்படுத்தி இருக்கிறார். ஐசாயா 55:5. அவர் உன்னை மேன்மைப்படுத்துகிறார். He has endowed you with his splendor. English is beautiful. He has endowed you with splendor. Splendor. Splendorனா தேவனுடைய மகிமை, மேன்மை. தகப்பனே, இந்த அருமையான ரிவைவல் மிஷன் மினிஸ்ட்ரீஸ், ரிவைவல் மிஷன் மினிஸ்ட்ரீஸ நான் மனதார ஆசீர்வதிக்கிறேன். இந்த சபைக்கு கர்த்தர் கொடுத்த இந்த வாக்குத்தத்தத்துக்காக நன்றி. 5வது ஆண்டு விழாவிலே கர்த்தர் அவர்களோடு பேசின வார்த்தைகளுக்காக நன்றி. ஆம் ஆண்டவரே, அவர்களுக்கு கொடுத்த தரிசனம் நின்றுவிட முடியாது. The camera is still rolling. இவளுக்கு கொடுத்த இந்த தரிசனம் தொடர்ந்து நிறைவேற போகிறது, தொடர்ந்து ஓடிக்கொண்டே இருக்க போகிறது, தொடர்ந்து இந்த தரிசனம் நிறைவேறிக்கொண்டே வரப்போகிறது. கர்த்தர் அப்படி செய்ய போறதுக்காய் ஸ்தோத்திரம். மனதார உம்முடைய பிள்ளைகளை நான் ஆசீர்வதிக்கிறேன். மனதார உம்முடைய பிள்ளைகளை நான் ஆசீர்வதிக்கிறேன். உம்முடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில கர்த்தர் ஒரு பிரேக் த்ரூவை கொடுக்க போறதுக்காய் ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவரே, உம்முடைய கிருபையை ரிலீஸ் பண்ணி ஜெபிக்கிறேன். I release your grace upon your children, abundant, overflowing grace, Lord, that they will expand to the right and the left, that wherever they go, they will see God's increase because they have prayed, because they have stood the test of time. ஆண்டவரே, அருமையான பாஸ்டர் ஜெக்கி அவருடைய துணைவியாரை ஆசீர்வதிக்கிறேன். கர்த்தருடைய குடும்பமே தங்கள் குடும்பமாக எடுத்து சபைக்காகவே ஓடிக்கொண்டிருக்கிற இந்த குடும்பத்தை கர்த்தர் அளவில்லாமல் ஆசீர்வதிக்கிறார். They are not ordinary Anna and Akka, they are Appa and Amma to this church and family, Lord. I bless them wholeheartedly. From the bottom of my heart, I bless my brother. For many years, Lord, this young man with a passion has been always praying for a mighty move of the Holy Spirit. Revival-க்காக சபையை தெரிந்தெடுத்திருக்கிறீங்கப்பா. So shall it be. They will see the revival in the nation of Malaysia and in the nations of the world. As you promised, you will give them the nations as an inheritance and places to possess. Father, I bless your children. I know with all my heart that the camera is still rolling, that the blessings for your children are still coming. It is not a photo freeze frame. It is a continuous frame that is going to keep running. I bless your children. ஆண்டவரே, அவங்க வாழ்க்கையில எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சுன்னு ஒருத்தரும் நினைக்க கூடாது. கர்த்தர் இன்னும் கேமராவை நீங்க ரோல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறீங்க. ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணல, போட்டோ எடுக்கல. இது வீடியோ, இது விஷன், இது தொடர்ந்து ஓடிக்கொண்டே இருக்கும். உங்களுடைய பிள்ளைகளை ஆசீர்வதித்துக் கொண்டே இருப்பீர். இன்னும் மேன்மைகளை தருவீர், ஆசீர்வாதங்களை தருவீர். வலதுபுறம் இடதுபுறம் இடம் கொண்டு பெருக கிருபை தாரும். சபையில் இருக்க ஒவ்வொரு விசுவாசிக்கும் இந்த விஷன் அவர்களுடைய இருதயத்தில் ஒளிவெட்டாய் செதுக்கப்படுவதாக. We are called for a great vision. தொடர்ந்து இந்த சபையை ஆசீர்வதியும். மனதார வாழ்த்துகிறேன், ஆசீர்வதிக்கிறேன். ஆண்டவரே, இந்த சபையின் பெருக்கத்தை என் சொந்த கண்கள் காண கிருபைத்தார். அதுவரையில் உம்முடைய பிள்ளைகள் உண்மையும் உத்தவுமாய், தேவனுக்கு பிரியமான பலியாய், பரிசுத்தமாய், பரிசுத்த சேனையாக எழும்பி தேசத்தை கலக்குவார்களாக. முன்மாதிரியான சபையாய் இருப்பார்களாக. ஒவ்வொருவரும் தங்களுடைய பொறுப்பை உணர்ந்து செயல்படட்டும். I bless each and everyone. குட்டி பாப்பாவில இருந்து வயதான முதியவர் வரைக்கும் இந்த சபையில் இருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் நான் ஆசீர்வதிக்கிறேன். தொடர்ந்து நீங்க பாஸ்டர் ஜெக்கோடும் அவருடைய துணைவியாரோடும் கூட இருந்து இந்த அருமையான சபையை ஆசீர்வதிப்பா. ஆசீர்வதியும், பலப்படுத்தும், பெரிய காரியங்களை கிருபையாய் செய்யும். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஆமென். God bless you abundantly. Amen. Amen.